So the last part of the today, the peritoneal folds. Of which the important, there are so many peritoneal folds you can see in this slide. These are all the peritoneal folds. Some double layer, some few or 4 layer. Greater omentum is 4 layer. And rest are mainly double layer, 2 layers. Already you know the greater omentum has a first, which becomes fourth, second becomes third. So it is a 4th layer, 4 layered folds. Of which the most important is the lesser omentum, sigmoid mesocolon, the mesentery. And for oral, falciform ligament, gastrosplenic ligament, linorenal ligament, and gastrophrenic ligaments. These are the folds of peritoneum. Already in this supplementary examination, short notes about the mesentery has come. Just this examination in February. Write a short notes on the mesentery. But there might be repetition in your first prop. So, how to write this short note? For example, if I given the write a short notes on lesser omentum. I have already told you there you must follow a pattern so that you could get a get mark. Number 1, lesser omentum, introduction. It is a double fold of peritoneum connecting mainly the stomach and first 2.5 inch of the first part of the duodenum to the liver. So it will be the definition or introduction, the first point. So it is the fold of peritoneum. Here the lesser omentum is removed. See the interior structure. So this is the. So what is the definition? First, lesser omentum short notes. Number 1, definition or introduction. It is a double layered fold of peritoneum connecting the lesser curvature of the stomach and superior part of the first inch of the first part of the duodenum to the liver. লিভার কে কানেক্ট করছে তাহলে এক্সটেন্ড নাম্বার 2 এক্সটেন্ড superiorly it is attached to the liver. লিভারের কোথায়? Around the margin of the porta hepatis and around the margin of the ligamentum venosum. In the inferior surface of the liver, and you see there are some important points, of which the most important is the porta hepatis, through which the structures of the liver goes in and goes out. This is the porta hepatis, and above superiorly continuous with the fissure for the ligamentum venosum, and it is the fissure for the ligamentum teres. Fissure for the ligamentum venosum contain the ductus venosus. So lesser omentum is attached around this margin in this fashion. It is a double layered. So the shape of the lesser omentum above it is like that. Right? Below it is attached to the stomach in the lesser curvature of the stomach. And the first (2.5 centimeter) of the first part of the duodenum superior surface. So below it is attached here in the lesser curvature of the stomach. In this fashion.
Not only in the stomach, lesser curvature, this is the stomach, this is the duodenum. It is the first part of the duodenum. So first 2.5 centimeter of the duodenum it is attached. So lesser divisions. Division of the lesser omentum. 1A hepatogastrohepatic part, B hepatoduodenal part. By hepatogastric part, and hepatoduodenal part. Hepatogastric part is that up to the lesser curvature of the stomach, and hepatoduodenal part is this. কি করছি? ইচ্ছে করে পয়েন্ট বাড়াচ্ছি, এটা না লিখলেও হতো, বোঝাই যাচ্ছে, কিন্তু আমি পয়েন্টগুলি বাড়াচ্ছি, ফলে নম্বরটা বেশি উঠবে। তা বলে ভুল লিখছি না, এরকম আছে, বইতে আছে। নাম্বার 4, contents. So the lesser omentum has got a upper border, lower border, and it is called, যেখানে wings out করে গেছে, right free margin of the lesser omentum. It is the free margin. আগেই দেখিয়েছি তোমাদের রুমাল দিয়ে। it is যদি lesser omentum হয় এরকম ওপরে লেগেছে এইখানটায়, এই লেয়ার যে পোর্টা হেপাটিস এবং লিগামেন্টাম ভেনোসাম এরকম লেগেছে, আর নিচে লেগেছে লেসার কার্ভেচার, আর এইটাকে বলা হচ্ছে রাইট ফ্রি মার্জিন, কারণ ফ্রি, কোথাও অ্যাটাচমেন্ট নেই। এই রাইট ফ্রি মার্জিন অফ দ্য লেসার ওমেন্টাম এটাকে বলে। ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচার ফর হেপাটিক সার্জনস, বিকজ থ্রু দিস মার্জিন 3 structures passing. One is the common bile duct, hepatic artery proper, আমার থেকে বলছি, এটা আমি অ্যানাটমিক্যালি আমার লেসার ওমেন্টাম, আর বিলো অ্যান্ড বিহাইন্ড পোর্টাল ভেন, এইরকম ভাবে আছে আমার হলে, আর তোমাদের হলে এইরকম। এই স্ট্রাকচারগুলি এরকম আছে লেসার ওমেন্টামে, রাইট ফ্রি মার্জিনে। তোমাদের থেকে বলছি, অ্যাজ ইফ ইয়োর লেসার ওমেন্টাম, এটা তোমাদের রাইট ফ্রি মার্জিন, এটা কেমন না? তোমাদের রাইট তো এটা, সরি, তোমাদের। তাহলে রাইট ফ্রি মার্জিন হলে ডাক টু দ্য রাইট, এই কথাটা খেয়াল রাখবে। এটা কেন আমি রিপিট করছি, সময় নিয়ে বলছি, ওরালে খুব জিজ্ঞেস করে। দ্য রিলেশনস অফ দিস স্ট্রাকচার্স ইন দ্য রাইট ফ্রি মার্জিন অফ দ্য লেসার ওমেন্টাম, সবসময় মনে রাখবে ডাক টু দ্য রাইট। ডাক বলতে কি? কমন বাইল ডাক। তাহলে কমন বাইল ডাক রাইট সাইডে, তার পাশেই রয়েছে হেপাটিক আর্টারি, অ্যান্ড বিলো অ্যান্ড বিহাইন্ড পোর্টাল ভেন, এইভাবে পাস করছে লেসার ওমেন্টাম দিয়ে। বুঝতে পেরেছ? ডাক টু দ্য রাইট। তাহলে হোয়াট আর দ্য রিলেশনস অফ দিস 3 স্ট্রাকচার্স ইন দ্য লেসার ওমেন্টাম? কমন বাইল ডাক, মনে মনে বলো, হেপাটিক আর্টারি প্রপার and portal vein. Relations: anterior and right common bile duct, anterior to left hepatic artery, and below and behind portal vein. এই দুটোর মাঝখানে থাকে। তাহলে রাইট ফ্রি মার্জিনের এটা হচ্ছে রিলেশনস। তাহলে এইখানে রয়েছে
ডাক্ট, আর্টারি, আর পেছন দিকে পোর্টাল ভেইন। কেমন? এই ডাক্ট, এই আর্টারি, আর পেছনের দিকে রয়েছে পোর্টাল ভেইন। এছাড়াও রয়েছে হেপাটিক প্লেক্সাস অফ নার্ভস অ্যান্ড লিম্ফ্যাটিক্স। আর কোনো কন্টেন্ট কেউ বলতে পারবে লেসার ওমেন্টামে রয়েছে? এনি ওয়ান বাই ইয়োর নলেজ, যা পড়েছ এই ছবিটা দেখে, এনি আদার কন্টেন্ট? ছবিটা তাকিয়ে বলো। এটা হচ্ছে স্টমাক, ওটিকে লিভার, রাইট ফ্রি মার্জিনটা তো বললাম। এনি আদার কন্টেন্ট? তাহলে বুঝবো বুঝতে পারছো। এনি আদার কন্টেন্ট? এনি ওয়ান? কেউ বলতে পারবে না? কি আঁকলাম? এটাও লেসার ওমেন্টামের ফোল্ডের মধ্যে থাকে। Along the lesser curvature, left gastric and right gastric vessels. Right gastric and left gastric anastomosis around the right gastric and left gastric. এছাড়াও থাকে এখানে নার্ভস। এইখানে গ্যাস্ট্রিক নার্ভস থাকে, ডিরাইভ ফ্রম দ্য অটোনমিক নার্ভাস, প্যারাসিম্প্যাথেটিক ভেগাসের ব্রাঞ্চগুলি থাকে এখানে। হেপাটিক নার্ভ, নার্ভ অফ লেটার জেট, এই নার্ভসগুলি থাকে। এছাড়াও লিম্ফ নোডস থাকে। সো দিজ আর দ্য কন্টেন্টস অফ দ্য লেসার ওমেন্টাম। তাহলে কন্টেন্টস কি করে বলবো? এ, along the right free margin, along the lesser curvature, এইভাবে ডেসক্রাইব করব। দেখো কত সুন্দর শর্ট নোট লেখা হচ্ছে, লিখতেও কম হচ্ছে, শুধু নামগুলি লিখছি আর ডেসক্রিপশন। নাম্বার 4, applied just behind, কেউ বলবে এটা 2.5 সেন্টিমিটার by lower part of the hepatoduodenal part of the lesser omentum, মানে এই জায়গাটা লেসার ওমেন্টামের পেছনে একটা ফোরামেন আছে। কি ফোরামেন? এপি। ভেরি গুড, এপিপ্লোইক ফোরামেন। So behind the lower part of the hepatoduodenal part, there is an epiploic foramen which connects the greater and lesser sac. তাহলে অ্যাপ্লাইড এখান থেকে কি দেব? হার্নিয়া through the epiploic foramen. Sometimes the coils of intestine may passing behind the epiploic foramen, through the epiploic foramen into the lesser sac, producing internal hernia. Number 2, important applied point, during gallbladder surgery, we have to ligate the cystic artery. কেটে বাঁধতে হয়, না হলে ব্লিডিং হবে। অনেক সময় ঠিক মতো লাইগেট করা যায়নি, ফলে দেয়ার ইজ এন, এটা পরীক্ষায় লিখবে না, পরীক্ষায় এক লাইন লিখবে, অনেক সময় লাইগেট করতে পারেনি, কেটে ফেলেছি, লাইগেট করতে সময় লাগছে। সো দেয়ার ইজ এন, আমরা কেটে ফেলেছি কিন্তু লাইগেশনটা, সুতোটা দিয়ে যে বেঁধেছি ঠিক মতো হয়নি, দেরি হয়েছে, ফলে দেয়ার ইজ এন ব্লিডিং অকার্স। পুরো অপারেটিভ ফিল্ডটা ব্লাডে ভর্তি হয়ে গেছে, ইমিডিয়েটলি বন্ধ করতে হবে, কিন্তু ব্লাড থাকার ফলে দেখতে পাচ্ছি না, উই ক্যানট সি দ্য কার্টেন,
তাহলে রক্তটা কমাতে হবে, সাক করছি, এদিকে সাকার আছে, সাকার দিয়ে ব্লাড সাক করছি, ফাঁক হচ্ছে, আবার ব্লিডিং হচ্ছে। সুতরাং কি করি আমরা, এই এপিপ্লোইক ফোরামের এখান দিয়ে পেছন দিয়ে হাত দেই, আর এখানে একটা হাত দেই, এই হেপাটিক আর্টারিটাকে চেপে দিই। সার্জন কি করলো, এপিপ্লোইক ফোরামেনের পেছনে হাত দিল, আর সামনে একটা হাত দিল লেসার ওমেন্টামের এই আর্টারিটাকে চেপে দিল। ফলে ইট ইজ এ ব্রাঞ্চ, সিস্টিক আর্টারি ইজ এ ব্রাঞ্চ অফ হেপাটিক আর্টারি। যেই উই compress this artery, no blood is going to the cystic artery, so no bleeding stops. We suck it, see the curtain, and we can ligate or cauterize. সুতরাং it is an important point. তাহলে আমরা এক লাইন কি লিখবো, along the during gallbladder surgery, surgeon often used his or her fingers to stop the bleeding by compressing the hepatic artery. বাস শেষ। তাহলে এই দেখো সুন্দর শর্ট নোটস হয়ে গেল, খুব বেশি মুখস্থ করতে হচ্ছে কি, জাস্ট একটা পিকচার, এই পিকচারটা যদি আমি বাড়িতে আঁকি আমার শর্ট নোটস তৈরি, শুধু আমরা বাড়ি গেলাম। এইটাই যদি তুমি এরম ভাবে লেখো, এইভাবে লেখো, এই 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 পরপর 4-5 লাইনে, এর থেকে বেশি লিখলে তুমি 6-এ বা 5-এ 2 পাবে, আর এরম ভাবে লিখলে 5-এ 4 পেয়ে যাবে, কারণ সবকটা পয়েন্ট এক্সামিনার দেখতে পাচ্ছে। সুতরাং লেখাটা প্র্যাকটিস করো পয়েন্ট ওয়াইজ, দরকার হলে এরকম আন্ডারলাইন করবে কন্টেন্টে, হ্যাঁ, এইখানে আন্ডারলাইন করে দিলে অ্যালং দ্য রাইট ফ্রি মার্জিন, অ্যালং দ্য লেসার কার্ভেচার, আরো সুন্দর লাগবে দেখতে, লেখাটাও একটা আর্ট। তাহলে আমার লেসার ওমেন্টামের শর্ট নোট হলো, আমি জাস্ট প্র্যাকটিস করাচ্ছি, এইভাবে লেখো, দেখবে নম্বর বেশি পাবে, বলতে হবে না স্যার কেন আমি নম্বর কম পেলাম। নেক্সট হচ্ছে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ফোল্ডস, সেটা হচ্ছে দ্য মেসেন্ট্রি। এবারে এসে গেছে, কিন্তু আসতে পারে তোমাদের, কারণ এটা সাপ্লিতে এসেছে, হয়তো তোমাদের রিপিট করতে পারে। দ্য মেসেন্ট্রি এগেইন এ ফোল্ড অফ পেরিটোনিয়াম which holds the small intestine from the posterior abdominal wall. Posterior abdominal wall থেকে small intestine কে ঝুলিয়ে রেখেছে মেসেন্ট্রি। মেসেন্ট্রি এবারে বললাম, ইন্ট্রোডাকশন বলে দিলাম, ইট ইজ এ ফোল্ড অফ পেরিটোনিয়াম হুইচ হ্যাংস দ্য স্মল গাট ফ্রম দ্য পস্টেরিয়র অ্যাবডোমিনাল ওয়াল, পুরো ঝুলতে থাকে, দেখেছো তোমরা। পার্টস, the mesentery, the mesentery, there are so many mesentery, but as it is a very broad, long, so we call the mesentery. কিন্তু better term is the mesentery of the small gut. Parts. Number 1, there is an attached part which is attached to the posterior abdominal wall. We call it root of the mesentery. যেটা posterior abdominal wall এ লেগে থাকছে, একদম ফিক্সড পার্ট, তাকে আমরা বলি রুট অফ দ্য মেসেন্ট্রি। কি বলি? রুট অফ দ্য মেসেন্ট্রি। রুট অফ দ্য মেসেন্ট্রি কি বলি? রুট অফ দ্য মেসেন্ট্রি, যেটা ফিক্সড লেগে থাকে। লেন্থ কত? রুট অফ দ্য মেসেন্ট্রি 6 ইঞ্চেস, 6 ইঞ্চেস, মানে হচ্ছে 15 সেন্টিমিটার। মনে রাখবে 6 ইঞ্চেস। ফ্রি পার্টটা কি? এই হচ্ছে স্মল ইন্টেস্টাইন,
এটা হচ্ছে ফিক্সড পার্ট, আর এইখানে যেটা জড়িয়ে আছে সবখানে লেগে আছে এই পার্টটাকে বলা হয় ফ্রি পার্ট, যেখানে স্মল ইন্টেস্টাইন কয়েলগুলি লেগে থাকে সেটাকে বলে ফ্রি পার্ট। লেন্থ 60 মিটার। এই সরি 6 মিটার, সরি ভেরি সরি 6 মিটার। 6 মিটার। কেন একটা আমি ইঞ্চিতে বললাম আর একটা আমি মিটারে বললাম, দুটো কিন্তু আলাদা হয়ে যাচ্ছে। কেন? মনে রাখার জন্য 6। ওটা হচ্ছে 6 ইঞ্চেস আর এটা হচ্ছে 6 মিটার, কিন্তু উচিত নয়, ম্যাথামেটিক্যালি ইনকারেক্ট। আমি যে ইয়েটা ইউজ করব সেটা একই হওয়া উচিত। এবার 6 মিটারকে তুমি কনভার্ট করে নাও ফিটে। আমি মনে রাখার জন্য বললাম, এইটা হচ্ছে ছোট রুটটা, আর এইটা হচ্ছে বুঝতেই পারছো স্মল ইন্টেস্টাইন ইটসেলফ 6 মিটার, সুতরাং লেন্থ অফ দ্য ফ্রি পার্ট অফ দ্য মেসেন্ট্রি ইজ 6 মিটার। গেল ফ্রি পার্ট। এরপরে যেটার জন্য এক্সামিনার বসে থাকে সেটা হচ্ছে রুট অফ দ্য মেসেন্ট্রি, where it is attached. Root of the mesentery, root is attached to the posterior abdominal wall, starting from duodenojejunal flexure. এই duodenojejunal flexure, এখান থেকে ডিওডিনাম শেষ, থার্ড ফোর্থ পার্ট শেষ, জেজুনাম স্টার্টস। এইখান থেকে লেগে থাকে আপ ফ্রম দ্য লেফট। কোন দিকে থাকে ডিওডিনোজেজুনাল ফ্লেক্সার? লেফট সাইডে। ডিওডিনোজেজুনাল ফ্লেক্সার লেফট সাইডেই থাকে, কারণ ডিওডিনাম এখান দিয়ে রাইট থেকে শুরু হয়ে লেফট সাইডে যাচ্ছে। সো ইট এক্সটেন্ড ফ্রম দ্য ডিওডিনাল জেজুনাল ফ্লেক্সার অ্যাট দ্য লেভেল অফ দ্য L2 ভার্টিব্রা অ্যান্ড ক্রসড অবলিকলি, আর একটু ওপরে হবে এটা, and crossed obliquely the structures of the posterior abdominal wall up to the right. এই ভুল রাখলাম। তাই বলছি বেঁকে যাচ্ছে কেন? এই যে the right sacroiliac joint, right sacroiliac joint, একটু আরেকবার আঁকছি। এটা এটা বেশ হয়ে গেল, নোংরা হয়ে গেল।
So the root of the mesentery crosses, starting from the duodenojejunal flexure, crosses the structures of the posterior abdominal wall up to the right sacroiliac joint. Up to the right sacroiliac joint. তাহলে এখান থেকে শুরু হয়েছে, রাইট স্যাক্রোইলিয়াক জয়েন্টে ক্রস করেছে। তাহলে কি কি স্ট্রাকচার ক্রস করেছে? মেসেন্ট্রি, থার্ড পার্ট অফ দ্য ডিওডেনাম। এটা হচ্ছে থার্ড পার্ট, ভালো করে লক্ষ্য করো, এখান থেকে শুরু হয়েছে। এটা হচ্ছে রুট অফ দ্য মেসেন্ট্রি, মুখস্থ করার কিচ্ছু দরকার নেই, শুধু পিকচারটা আঁকবে। থার্ড পার্ট অফ দ্য ডিওডেনাম, অ্যাবডোমিনাল অ্যাওর্টা, তাই তো, ইনফিরিয়ার ভেনা কেভা, ইউরেটার, রাইট সোয়াস মেজর মাসল, এটা হচ্ছে সোয়াস মেজর মাসল। আরেকটা আঁকিনি, এখান থেকে আসে, লাল দিয়া, রাইট গোনাডাল ভেসেল অ্যান্ড রাইট ইউরেটার। রাইট ইউরেটার, এইটা এক্সামিনার লক্ষ্য করবে লিখেছ কিনা। কি কি স্ট্রাকচার ক্রস করে? থার্ড পার্ট অফ দ্য ডিওডেনাম, অ্যাবডোমিনাল অ্যাওর্টা, inferior vena cava, right psoas major muscle, ureter and right gonadovessel and arekta nerve, genitofemoral nerve. These are the structures crossed by the mesentery, root of the mesentery. আবার রিপিট করছি, থার্ড পার্ট অফ দ্য ডিওডেনাম, অ্যাবডোমিনাল অ্যাওর্টা, ইনফিরিয়ার ভেনা কেভা, রাইট psoas major muscle, right gonadal vessels, testicular or ovarian artery and veins, genitofemoral nerve, বাস এইগুলি স্ট্রাকচার ক্রস করে রুট অফ দ্য মেসেন্ট্রি। তাহলে ওইখানে লিখবে পার্টস মেসেন্ট্রি, লিখলে স্ট্রাকচারস ক্রসড বাই দ্য রুট অফ দ্য মেসেন্ট্রি। নেক্সট হচ্ছে, আর কিছুই বাকি নেই, কন্টেন্টস। কন্টেন্টস হচ্ছে কি কি থাকে এখানে মেসেন্ট্রিতে, কি কি থাকবে? ব্লাড ভেসেলস। কে বলবে? হোয়াট আর দ্য ব্লাড ভেসেলস? হ্যাঁ, কি কি ব্লাড ভেসেল থাকতে পারে মেসেন্ট্রিতে? হ্যাঁ বলো একজন। সুপিরিয়র মেসেন্ট্রিক আর্টারি পুরোটা থাকবে? সুপিরিয়র মেসেন্ট্রিক আর্টারি তো এখান থেকে বেরিয়ে যায়, L1 লেভেল থেকে উঠছে, এই চলে যাচ্ছে এখান দিয়ে সামনে চলে আসছে। কি থাকে? স্টমাকে যেমন লেফট গ্যাস্ট্রিক, রাইট গ্যাস্ট্রিক আর্টারি থাকে, এখানে কি থাকবে? হ্যাঁ, কমন সেন্স কি বলে? মেসেন্ট্রি কি ঝুলছে মেসেন্ট্রি থেকে? জেজুনাম, ইলিয়াম, তাদের ব্লাড সাপ্লাই থাকবে। সমস্ত ব্লাড সাপ্লাই ফোল্ডস অফ পেরিটোনিয়ামের মধ্যে দিয়ে যায়, আমি প্রথম ক্লাসে বলেছিলাম পেরিটোনিয়াম যখন বুঝিয়েছিলাম। তাহলে এখানে কি কি ব্রাঞ্চ থাকবে? জেজুনাল অ্যান্ড ইলিয়ার ব্রাঞ্চেস অফ দ্য সুপিরিয়র মেসেন্ট্রিক আর্টারি অ্যান্ড করেসপন্ডিং ভেইনস। আর কি থাকবে? অবভিয়াসলি লিম্ফ নোডস। আর থাকে কি? মিল্ক স্পটস। এই মেসেন্ট্রির মধ্যে, সরি মিল্ক স্পটস কি বলছি, ল্যাকটিলস। ল্যাকটিলস ডাইলেটেড এগ্রিগেটেড লিম্ফ ভেসেলস থাকে, তাদের ল্যাকটিলস বলে। আর কি থাকবে? নার্ভস। নার্ভস থাকবে, লিম্ফ ভেসেলস অ্যান্ড ল্যাকটিলস অ্যান্ড নার্ভস। আর থাকে কি? ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, লিম্ফ নোডস। সব সময় দেখবে যখনই তোমরা অ্যাবডোমেনের আল্ট্রাসাউন্ড করবে, দেখবে মেসেন্টারিক লিম্ফ নোড সম্বন্ধে কমেন্ট আছেই, ওয়েদার ইট ইজ এ এনলার্জ, ওয়েদার ইট ইজ এ নর্মাল। যখনই অ্যাবডোমেনের আল্ট্রাসাউন্ড দেখবে, কোনো রিপোর্ট নর্মাল অ্যাবনর্মাল যাই হোক, দেখবে আল্ট্রাসোনোলজিস্ট অলওয়েজ রিপোর্ট করেছে মেসেন্টারিক লিম্ফ নোড সম্বন্ধে। ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সুতরাং আর কি থাকে? বারবার বলছি, ভুলবে না, মেসেন্টারিক লিম্ফ নোডস। অন্য জায়গায় একটা দুটো লিম্ফ নোড না লিখলেও হবে, কিন্তু এইখানে লিখতে হবে ইম্পর্টেন্ট কন্টেন্ট অফ দ্য মেসেন্ট্রি ইজ আ মেসেন্টারিক লিম্ফ নোড।
অনেকগুলি লিম্ফ নোড, 15 to 20, 100 to 200 lymph nodes থাকে, mesenteric lymph nodes. In infection, in cancer of the small gut, these lymph nodes are enlarged. আর কি থাকে? নার্ভস, ওটা বলেছি। আর কি থাকে বলো তো, কোনটা বাদ দিলাম যেটা 1 নম্বরে বলা উচিত ছিল? হ্যাঁ, কি? ভেরি গুড। যেটা আসলটাই আমি ইচ্ছে করে বাদ দিয়েছি, জেজুনাম অ্যান্ড ইলিয়াম, এইটাই বাদ চলে যায়। দিজ আর দ্য কন্টেন্টস অফ দ্য মেসেন্ট্রি। সুতরাং 1 নম্বরে লিখবে জেজুনাম অ্যান্ড ইলিয়াম, তারপরে বাকিগুলি লিখবে। এটা ইচ্ছে করে বললাম যাতে মনে থাকে। আমরা সব লিখলাম, কিন্তু জেজুনাম অ্যান্ড ইলিয়াম লিখতে ভুলে গেছি। সুতরাং ফার্স্ট কন্টেন্ট অফ দ্য মেসেন্ট্রি ইজ দ্য জেজুনাম অ্যান্ড ইলিয়াম, তারপরে জেজুনাল ইলিয়াল ব্রাঞ্চেস, ভেসেলস, তারপরে ল্যাকটিলস, তারপরে মেসেন্টারিক লিম্ফ নোডস। মনে থাকবে? অ্যাপ্লাইড কি? Often the mesenteric lymph nodes are enlarged, which is a diagnostic clue of a disease. Number 2, sometimes infected mesenteric lymph nodes may mimic, মনে হয়, ভুল হয়ে যায় আমাদের, acute appendicitis. তাহলে এইটা তোমাদের ফোল্ডস হয়ে গেল। আর একটা নিজেরা পড়বে, নাহলে পড়ছো না, লিখে আনবে পরের দিন, আমি দেখব। সিগময়েড মেসোকোলন অ্যাজ এ শর্ট নোট, কিভাবে শর্ট নোট লেখো আমি দেখব। তোমাদের ওই যে খাতাটা একটা বলেছিলাম, এটা আবার শুরু করলাম। সিগময়েড মেসোকোলন, সেলফ ডাইরেক্টেড লার্নিং, সবাই লিখে আনবে, জমা দেবে আমাকে। সিগময়েড মেসোকোলন, দেখবো শর্ট নোট লিখতে পারছো কিনা। নেক্সট আমরা চলে যাচ্ছি, এই পাল্টে, আচ্ছা, প্যারাকোলিক গাটার, এটা পড়ে থিওরিতে আসবে না, শুধু বোঝার জন্য। আমরা এটা দেখেছি অ্যাসেন্ডিং কোলন, ট্রান্সভার্স কোলন, আর ওদিকে ডিসেন্ডিং কোলন। অ্যাসেন্ডিং কোলনটাকে যদি আমরা একটু মিডিয়ালি সরাই, মাঝখানে একটা গাটারের বডি ওয়াল এবং অ্যাসেন্ডিং কোলনের মধ্যে একটা ক্যানেলের মতো আছে, তাকে বলা হয় প্যারাকোলিক গাটার। রাইট সাইডে যেটা থাকে অ্যাসেন্ডিং কোলন আর বডি ওয়ালের মধ্যে, রাইট প্যারাকোলিক গাটার, আর লেফটে যেটা থাকে লেফট প্যারাকোলিক গাটার। মনে থাকবে? এই যে এইটা হচ্ছে, এই জায়গাটা হচ্ছে প্যারাকোলিক গাটার, রাইট প্যারাকোলিক গাটার, এটা হচ্ছে লেফট, লেখাই আছে লেফট প্যারাকোলিক গাটার। সেখান দিয়ে অনেক সময় অ্যাকুমুলেশন অফ ফ্লুইড, ইনফেকশন, ইনফেক্টিভ মেটেরিয়াল থাকতে পারে। হেপাটোরেনাল পাউচ অফ মরিসন is the most dependent part in supine posture. বারবার বলছি, অনেক সময় এখানে ফ্লুইড অ্যাকুমুলেট করে। এবার পেশেন্টকে তুমি উঠিয়ে বসালে, পেশেন্ট শুয়েছিল, হেপাটোরেনাল পাউচ অফ মরিসনে ফ্লুইড বা ইনফেক্টেড পাস জমেছিল, এবার পেশেন্ট একটু উঠতে পারলো, পেশেন্টকে উঠিয়ে বসানো হলো, সেই পাসটা বা ফ্লুইডটা রাইট প্যারাকোলিক গাটার দিয়ে গিয়ে নেমে গিয়ে মোস্ট ডিপেন্ডেন্ট পার্ট রেক্টোভেসিকাল আর রেক্টোইউটেরাইন পাউচে চলে যাবে। সুতরাং infective material in the hepatorenal pouch of Morrison may go along the right paracolic gutter to the pelvis. সমস্ত কিছু as a medical quack ডাক্তার ন, you are going to be MBBS doctor, so মাথায় রাখতে হবে যে এইখানে ইনফেকশন হলো, পাঁচটা পেলভিসে গেল, কি করে হলো? এইভাবে হলো। এই যে দেখাচ্ছে পাস, রাইট প্যারাকোলে লিভারের থেকে ফ্লুইড জমেছিল, এই পাসটা দেখো রাইট প্যারাকোলিক গাটার দিয়ে পেলভিসে চলে গেছে। বারবার ছবি দেখে বলছি যাতে তোমাদের পাস করার পরেও এগুলি যেন মনে থাকে। এটা ছেড়ে দিলাম। আচ্ছা, কিডনিতে চলে যাও, আজকে আর বেশি হবে না। এই কিডনিটা দিয়ে, রেনাল সার্কুলেশন। এরপর একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক শুরু করছি। তাহলে পেরিটোনিয়াম শেষ হয়ে গেল, থিওরির জন্য ইম্পর্টেন্ট। রেনাল সার্কুলেশন বলার আগে আজকে জাস্ট বললাম, কিডনি, you know, it is not only an excretory organ but also an endocrine gland.
It secretes renin, erythropoietin, and also helps in the metabolism of vitamin D. Plus, it is an excretory organ to bollam. It is an endocrinal organ also. It maintains our fluid balance and pressure, blood pressure. So, very important organ, and it is situated in the posterior abdominal wall, retroperitoneal organ, primary retroperitoneal. প্রথম থেকে এটা retroperitoneal rotation করে হয়নি, and it is a bean shaped structure, and when we cut the kidney in this fashion, in coronal plane and open the cut parts, we can see this type of picture. What do we see? It is the lateral part, it is the medial part, it is the superior part, it is the inferior part. In the lateral mode part, there is a thin film of kidney tissue. There is a band of kidney tissue. We call it renal cortex. Cortex. Just medial to it, there is a pyramidal striped structure, truncated triangular structure. We call it renal pyramids. Each structure we call renal pyramid, and the area we call the renal medulla. But there are buts. এখানেও একটু কিন্তু আছে। কি কিন্তু আছে? In between the renal pyramid, each one adjacent renal pyramid, এই একটা renal pyramid, এই একটা renal, a part of the cortical tissue goes in between the renal pyramid. Though we call it a renal medulla, but in between the renal pyramid there are cortexed part. তাকে বলি আমরা renal columns. Renal column is not a medulla, but a part of renal cortex, though it is situated within the territory of the medulla. Clear হয়েছে এটা? তাহলে প্রথমে কি গ্রসলি আমরা কি বলছি? cortex, medulla. কিন্তু within the medulla there is an extension of the renal cortex here in between the pyramids, and these are the called renal columns. আবার একটা বাট আছে renal cortex এ there is an এখানে নেই extension of the fine like striations of the renal medulla of the pyramid. কি ব্যাপারটা হলো? এটা হচ্ছে রেনাল পিরামিড, এইটা হচ্ছে কর্টেক্স, এটা হচ্ছে কর্টেক্স, and there is an extension of the renal cortex within the medulla. We call renal column. Similarly, there are extension of the renal pyramid or medulla in the cortex. We call it medullary ray. We call it medullary ray. We call it medullary ray. সুতরাং কর্টেক্সের মধ্যেও মেডালার মধ্যেও কর্টেক্স আছে, আর এইটা হচ্ছে রেনাল মেডালা। এখান থেকে শুরু করে এইটা, আর এইটা হচ্ছে রেনাল কর্টেক্স। কিন্তু রেনাল মেডালার মধ্যে কর্টেক্স আছে, আবার কর্টেক্সের মধ্যে রেনাল মেডালা রয়েছে। সেই রেনাল মেডালা হচ্ছে ফাইন স্ট্রাইয়েশন, তাকে আমরা বলি মেডুলারি রে। কি বলি? মেডুলারি রে।
শিখলাম। এরপর হচ্ছে লোবস অফ দ্য কিডনি। এই যে একটা পিরামিড রয়েছে, এই পিরামিডের এটাকে বলি এপিকাল পার্ট, এইটাকে সারফেস, এটা হচ্ছে সারফেস, আর এইখান দিয়ে এইটা হচ্ছে মিডিয়াল পার্ট। এই দিকটা, এইখানটা, এই জায়গাটাকে বলে, এই ক্যাভিটিটাকে বলে, দেয়ার ইজ অ্যান ক্যাভিটি হিয়ার, উই কল রেনাল সাইনাস। রেনাল সাইনাস, আমরা রেনাল সাইনাসটাকে ভালো দেখতে পাচ্ছি না এখানে। কেন? ইট ইজ অকুপাইড বাই স্ট্রাকচার। কি কি স্ট্রাকচার থাকে? দ্য ব্রাঞ্চেস অফ দ্য রেনাল আর্টারি, tributary of the renal vein, and the most important, যেটা প্রথমে বলা উচিত ছিল, ক্যালিসেস মেজর and ক্যালিসেস মাইনর। কি আসবো পরে আসবো। ক্যালিসেস মেজর and ক্যালিসেস মাইনর, এছাড়াও ফ্যাট থাকে, লিমফ্যাটিক্স থাকে, নার্ভস থাকে। এই এরিয়াটাকে বলা হয় রেনাল সাইনাস। রেনাল সাইনাসের দিকে মুখ করে যেটা রয়েছে, the part of the conical part of the pyramid, তাকে বলি এপিকাল পার্ট অফ দ্য পিরামিড, আর এইটাকে বলি বেসাল পার্ট, এইটাকে বলি পিরামিডের বেসাল পার্ট। এরপরে ভালো করে শোনো, দ্য পার্ট অফ দ্য রেনাল কর্টেক্স জাস্ট অ্যাভাব দ্য বেসিক্যাল পার্ট, এই যে এইটা, এই এলাকাটা, part of the renal cortex just above the base of a single pyramid, we call it cortical arch. We call it cortical arch. তাহলে এইটা হচ্ছে cortical arch। এইটা হচ্ছে রেনাল পিরামিড। কর্টিক্যাল আর্চ প্লাস রেনাল পিরামিড মিলে হচ্ছে এ সিঙ্গেল লোব অফ কিডনি। সো কিডনি হ্যাজ গট নাম্বার অফ লোবস, একটা লোব, একটা লোব, একটা লোব, একটা লোব, একটা লোব, লোবস, তাকে আমরা বলি লোবস অফ দ্য কিডনি। এরপরে হচ্ছে এই যে এই জায়গাটা রয়েছে, তাকে আমরা কি বলেছি? মেডেলারি রে। কি বলেছি? মেডেলারি রে। এইখানের অলরেডি তোমরা জানো নেফ্রনের পার্ট রয়েছে কি কি? বাউম্যানস ক্যাপসুল, প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবুল, লুপ অফ ডিসেন্ডিং লুপ অফ হেনলি, লুপ, অ্যাসেন্ডিং লুপ অফ হেনলি, ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবুল, তারপরে হচ্ছে কালেক্টিং ডাক্ট শুরু হয়। কেমন? এই ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবুল আর তার মাঝখানে একটু জাংশনাল টিউবুল থাকে, সেটা বাদ দিলাম। আপ টু ইটিসটাকে বলা হয় মেইন সিক্রেটারি পার্ট। তারপরে যেটা হচ্ছে কালেক্টিং পার্ট, কালেক্টিং ডাক্ট থেকে। এই মেডেলারি রের মধ্যে যদি ভালো করে দেখা যায়, তাহলে দেখা যাবে এইখানে এক একটা কালেক্টিং ডাক্ট রয়েছে। কি রয়েছে? একটা কিডনির একটা কালেক্টিং ডাক্ট রয়েছে, এবং কালেক্টিং ডাক্টের দুপাশে ইন্টারলোবুলার দুপাশে দুটো ব্লাড ভেসেল রয়েছে। মানে এটা বড় করে যদি আঁকি, এটা হচ্ছে কালেক্টিং ডাক্ট, এবার এটা পিরামিডে ঢুকবে কালেক্টিং ডাক্ট, আর তার চারপাশে ইন্টারলোবুলার ব্লাড ভেসেল রয়েছে, আর্টারি আমি বলছি, ব্লাড ভেসেল রয়েছে। এইটাকে যদি বড় করে দেখা যায়, এইটা সেন্ট্রালে রয়েছে কালেক্টিং ডাক্ট, আর চারপাশে দুপাশে রয়েছে ইন্টারলোবুলার আর্টারি। কি ইন্টারলোবুলার আর্টারি? আসবো।
এইটুকুনি জায়গাটাকে আমরা বলি লোবিউল অফ দ্য কিডনি। লোবিউল, তাহলে অনেক সময় ভালো রেজাল্ট যারা করে, ভালো ওরাল দিচ্ছে কিডনির সম্বন্ধে, তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে হোয়াট ইজ লোবস বললে, তারপরে জিজ্ঞেস করবে হোয়াট ইজ লোবিউল, তখন বলবে lobule of the kidney represented in the medullary ray containing collecting duct, and on either side there are two interlobular artery vessels, artery বলবে না, vessels, তাকে বলা হয় lobule of the kidney। এটা একটু হায়ারের জন্য বললাম যে লোবিউল অফ দ্য কিডনি দুটো আলাদা। লোবস অফ দ্য কিডনি হচ্ছে কর্টেক্স প্লাস কর্টিক্যাল আর্চ, লোবিউল হচ্ছে মেডুলারি রে, তার দুপাশে দুটো ব্লাড ভেসেলস, তাকে বলা হয় লোবিউল অফ দ্য কিডনি।